අපේ ජනතාවට පුරවැසියන් ලෙස ලැබෙන අයිතිවාසිකම් මොනවාද? රට සංවර්ධනයේ දිශාවට ගෙන යාමේදී රටට වැදගත් වන නීති සම්පාදනය වන්නේ කෙලෙසද? වර්තමානයේ ජනතාව තුළ රට වෙත පවරා ඇති ඒ වගකීම් සම්භාරය රටේ නායකත්වය, විධායකය, ව්‍යවස්ථාදායකය, අධිකරණය ඇතුළු මේ ත්‍රිවිධ කුළුණු විසින් ඉටු කරන්නේ කෙසේද? රටම ඒ දිහා බලාගෙන ඉන්න වෙලාවක රටට අවශ්‍ය නායකත්වය, පාලන තන්ත්‍රය, රජයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා පුරවැසියා විසින් අවශ්‍ය නායකත්වය තෝරා ගැනීමෙන් පසුව රට යන දිශාව දෙස අපි සියලු දෙනා බලා සිටිනවා. 1978 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව 9 වන පාර්ලිමේන්තුව සඳහා සභකින් තෝරාපත් කර ගැනීම ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියන් විසින් පසුගියදා සිදු කරන්නට වුණා. ඒ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් සැදුම් ලත් 9 වන පාර්ලිමේන්තුවේ මංගල සැසිවාරය අද උදෑසන එහි සභාවේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමෙන් අනතුරුව සාම්ප්‍රදායිකව පැවැත්වෙන සියලු කටයුතු වලින් අනතුරුව රටේ රාජ්‍යනායකයා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් විසින් එයත් මේ 78 ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් වන පරිදිම ව්‍යවස්ථානුකූලවම තමන්ගේ රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කරමින් මේ සභාවාරයේ 9 වන පාර්ලිමේන්තුවේ නිල ආරම්භය සනිටුහන් කරන මොහොත ඔබ හමුවට සජීවීව පමුණුවන්නටයි අප මේ මොහොතේ සූදානම් වන්නේ. අප අගනගරය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය අභියස සිට අප ඒ දසුන් ඔබ හමුවට ගෙනෙන්නට මේ ආකාරයෙන් සූදානම්. அனைவருக்கும் இனிமையான வணக்கங்கள். 1978ஆம் ஆண்டு அரசியல் அமைப்பு சீர்திருத்தம் செய்யப்பட்டு இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசாக உருவாக்கப்பட்டதன் பின்னர் நடைபெற்ற 9வது பாராளுமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற 225 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் முதலாவது அமர்வு இன்று சம்பிரதாயபூர்வமாக நடைபெற இருக்கிறது. இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் அதிமேதகு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச அவர்கள் சம்பிரதாயபூர்வமாக இந்த முதலாவது அமர்வை ஆரம்பித்து வைக்கிறார்கள். அதன் நிமித்தம் இன்று காலை ஆரம்ப வைபவங்கள் இந்த பாராளுமன்ற கட்டிடத்திலே இந்த பாராளுமன்றத்தின் செயலாளர் நாயகம் தம்மிக தசநாயக் அவர்களால் நிகழ்த்தி வைக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் இந்த 9வது பாராளுமன்றத்தின் கௌரவ சபாநாயகராக மஹிந்த யாப்பா அபேவர்தன அவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டார்கள். உப சபாநாயகராக ரஞ்சித் சேம்லாபிட்டி அவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டார்கள். அதேபோன்று குழுக்களின் பிரதி தலைவராக அங்கஜன் ராமநாதன் தெரிவு செய்யப்பட்டார்கள். அது உள்ளிட்ட பல சம்பவங்களும் வைபவங்களும் இடம்பெற்றன. எனவே அந்த வகையிலே உத்தியோகபூர்வமாக அதிமிகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 1978ஆம் ஆண்டின் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு அமைய 9வது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது அமர்வை சம்பிரதாயபூர்வமாக ஆரம்பித்து வைப்பதற்காக இன்னும் சில வினாடிகளிலே நாம் இருக்கும் இந்த ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர கோட்டையில் அமைந்திருக்கும் பாராளுமன்ற கட்டிடத்துக்கு வருகை தர இருக்கிறார்கள். Hello there everyone, welcome to the live coverage of the inaugural sessions of the 9th Parliament, where His Excellency the President Gotabaya Rajapaksa would address the inaugural sessions as per the powers vested on him as per the 32(4) and 33 clauses of the Constitution. So we are waiting for the arrival of the Speaker who got appointed unanimously in the morning. During the morning sessions, the chief office bearers of the 9th Parliament got appointed and elected. So Honorable Mahinda Yapa Abeyewardena was appointed as the Speaker of the 9th Parliament unanimously, and the Deputy Speaker is Honorable Ranjit Semblapitiya. Honorable Dinesh Gunawardena is the Chief Organizer of the 9th Parliament and the Chief Government Whip
of the Parliament is Honourable Johnston Fernando, and at the same time, Honourable Speaker recognised Honourable Sajith Premadasa as the opposition leader. අද දවසේ උදෑසන පාර්ලිමේන්තු සභාවාරය ආරම්භ කිරීමත් එක්ක කතානායකවරයා තෝරා ගැනීම, නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා තෝරා ගැනීම, නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපතිවරයා තෝරා ගැනීම නිල සම්ප්‍රදායන්ට අනුකූලව සිද්ධ වුණා. ඉන් අනතුරුව සවස් වරුවේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ සම්ප්‍රාප්තිය සමග රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානමින් පවතින්නේ. මේ මොහොතේදී අප දකිනවා නමවන පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු කතානායකවරයා ලෙසින් අද උදෑසන පාර්ලිමේන්තුව විසින් ඒකත් ඡන්දයෙන් තෝරා සම්මත කරගන්නා ලද කතානායක ගරු මහින්දයාපා අබේවර්ධන මැතිතුමන් මේ සාම්ප්‍රදායනුකූලව පාර්ලිමේන්තුවක සැසිවාරයක් ආරම්භයේදී රාජනායකයා විසින් සිය රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වන මංගල සැසිවාරය නිල වශයෙන් ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාව සටහන් කිරීම සඳහා එතුමන්ගේ දායකත්වය සහභාගීත්වය ලබා දෙන ආකාරය. එවැගේම නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා ලෙසින් රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමන්, නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපතිවරයා ලෙසින් අංගජන් රාමනාදන් මැතිතුමන් ඒකත් ඡන්දයෙන් පත්වන්නට වුණා. එවැගේම නමවන පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායකවරයා ලෙස දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමන්, ආණ්ඩුපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලෙස ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමන්, එවැගේම නමවන පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායකවරයා ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමන් කතානායකවරයා විසින් පිළිගනු ලැබුවා. දැන් මේ සූදානම ත්‍රිවිධ හමුදා සහ පොලිස් සංස්කෘතික කණ්ඩායම් පෙරටු කොටගෙන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිකරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ සම්ප්‍රාප්තිය චාම් එහෙත් සම්ප්‍රදායන්ට මුල් තැන දෙමින් සිදු කරමින් ඉන් අනතුරුව එතුමන් අභිනව පාර්ලිමේන්තුවට සිය රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාව අපි ඔබ හමුවට පමුණුවන්නට සූදානම්. විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නට ඕනේ තුන්වන වික්‍රමබාහු රජතුමන්ගේ අග්‍ර අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ නිශ්ශංක අලකේශ්වර මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධාන නිවස්නය නොයසේ නම් ප්‍රධාන මාලිකාව පිහිටා තිබුණු භූමි භාගයේ තමයි ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මේ දූව නැමින් හඳුන්වුණු හෙක්ටාර 5කින් සමන්විත දූපතෙහි තමයි නව පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය ඉදිකොට ඇත්තේ. ඒ 1979 ජූලි 4 වෙනිදා ඉදිකිරීම ආරම්භ කරන්නට යෙදුණා. 1982 අප්‍රේල් මාසේ 29 වෙනිදායි මේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ කටයුතු සඳහා විවෘත කිරීම සිදු වුණේ. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනේ ත්‍රිවිධ හමුදා සහ පොලිස් තූර්යවාදක කණ්ඩායම් සංස්කෘතික කණ්ඩායම් වල සහභාගීත්වය ඔවුන්ගේ සංස්කෘතික පිළිගැනීමක් සමග තමයි සාම්ප්‍රදායික අධිකරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ පිළිගැනීම සිදු කිරීමට නියමිත වන්නේ. විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නට ඕනේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී මහාචාර්ය කරුණාරත්න බණ්ඩාර මැතිතුමන් විසින් මේ චාම් සංස්කෘතිකමය පිළිගැනීමේ අවස්ථාව නිර්මාණය කොට තිබෙන බවත් මෙහිලා සඳහන් කළ යුතුමයි. 9வது அரசியலமைப்பு பாராளுமன்ற முதலாவது அமர்வு இன்னும் சொற்ப வேளையிலே அதிமேதகு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச அவர்களால் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட இருக்கிறது. அதற்கான சகலவிதமான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இன்று காலை எந்த விதமான எதிர்ப்புமின்றி ஏகோபித்த வகையிலே தெரிவு செய்யப்பட்ட கௌரவ சபாநாயகர் மஹிந்தயாப்பா அபவர்தன் அவர்கள் இப்போது பிரதமர் அவர்களுடைய வருகைக்காகவும் ஜனாதிபதி அவர்களுடைய வருகைக்காகவும் இங்கே தயாராக வரவேற்பதற்காக காத்து இருக்கிறார்கள். இந்த பாராளுமன்ற கட்டிடத்தின் வரலாற்றை பார்க்கும்போது இந்த கட்டிடம் 1979 ஆண்டு ஜூலை மாதம் 4ஆம் தேதி இதன் கட்டிட நிர்மாணப் பணிகள் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டன. ஜெஃப்ரி பாவா அவர்களின் பாரிய முயற்சியிலே இந்த கட்டிடம் 82ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது. මේ මොහොතේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ සම්ප්‍රාප්තිය සිදු වුණා.
We saw the arrival of Honorable Prime Minister of the 9th Parliament, Honorable Mahinda Rajapaksa, and at the same time, today in the morning, after getting appointed as the Speaker of the 9th Parliament, Honorable Mahinda Yapa Abeyewardena requested the House to appoint the Deputy Speaker. As a result, we saw the appointment of Honorable Ranjit Simbalapitiya as the Deputy Speaker and the Leader of the House, Honorable Dinesh Gunawardena, the Chief Government Whip, Johnston Fernando, and the Speaker also recognized Honorable Sajid Premadasa as the Opposition Leader. Under the British colonial government, when the Executive Council and the Legislative Councils were set up in the year 1833, the meetings were held at the building opposite Gordon Gardens, which is known as the Republic Building, occupied by the Ministry of Foreign Affairs at the moment. On the 29th of January 1930, the British Governor of Ceylon, Sir Herbert Stanley, opened a building fronting the ocean at the Galle Face, Colombo, designed for the meetings of the Legislative Council, and it was subsequently used by the State Council, the House of Representatives, the National State Assembly and the Parliament of Sri Lanka. Today, the old Parliament is being used by the Presidential Secretariat. On the 4th of July 1979, the then Premier, late Ranasinghe Premadasa, obtained the sanction from the Parliament to construct a new Parliament building, the place where we are at the moment. It's called Aduwa, a 5-hectare land island in Viyavanna Oya and about 16 kilometers east of Colombo. The island was where the place of King Vikramabahu III's, the main minister, Nisanka Alakeswara, had been situated, and it belonged to one Mr. E.W. Pereira prior to the vesting of the particular land on the state. The building was designed by architect Deshamanya Jeffrey Bava and built with full Sri Lankan funds. Plus, on the 29th of April 1982, the new parliamentary complex was declared open by the then President, late J.R. Jayawardena. We are now expecting the arrival of His Excellency, the President, Gotabaya Rajapaksa, at the inaugural sessions of the 9th Parliament. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 32 සහ 33 වගන්තිවලට අනුව රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කිරීම අද මේ සන්ධ්‍යාවේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අධිකරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් අතින් සිදු වෙනවා. ව්‍යවස්ථාදායකයේ සංයුතිය, එහි බලතල සහ කාර්යභාරය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේම 10 වන පරිච්ඡේදය සහ 11 වන පරිච්ඡේදවල සඳහන්ව තිබෙනවා. ඉතා චාම්ව සම්ප්‍රදායට මුල් තැන දෙමින්, නමුත් චාම්ව විශේෂයෙන්ම රජයේ මුදල් වියදම් කිරීම අවම කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය රාජ්‍ය නායකයා සතුව තිබෙන නිසා, එය ඉහළින්ම එතුමා පිළිගන්නා නිසා, ඊට අනුව කටයුතු සිදුවන නිසා මේ පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයේ මංගල සැසිවාරය ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාව සහ රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාවද ඉතා චාම් සූදානම් කොට තිබෙන ආකාරය ඔබට පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය තුළ දැක ගන්නට පිළිවන්. මේ මොහොතේදී ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අධිකරු ජනාධිපතිතුමන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් සායම මැතිනිය නවවන පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු කතානායක මහින්ද අබේවර්ධන මැතිතුමන් විසින් පිළි අරගෙන ත්‍රිවිධ හමුදා සහ පොලිස් සංස්කෘතික කණ්ඩායම්වල ආචාර්ය පිළිගැනුම මැදේ රතු පළස මතින් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය වෙත පැනවාගෙන එන ආකාරය අපට දැක බලා ගන්නට පෙළෙවන. ஒன்பதாவது பாராளுமன்ற முதலாவது அமர்வை சம்பிரதாயபூர்வமாக ஆரம்பித்து வைப்பதற்காக இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் அதிமேதகு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச அவர்கள் இப்போது இந்த பாராளுமன்றத்துக்கு வருகை தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்தம் பாரியார் சகிதம் கௌரவ சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பா அபேவர்தன அவர்கள்,
பாராளுமன்றத்தின் செயலாளர் நாயகம் தம்மிக தசநாயக்க உள்ளிட்டவர்கள் அவரை சம்பிரதாயபூர்வமாக வரவேற்று பாராளுமன்றத்திற்குள் அழைத்துச் செல்கிறார்கள். The arrival of His Excellency, the President, Gotabaya Rajapaksa, to address the inaugural sessions of the 9th Parliament. Sharp at 3 o'clock, His Excellency, the President, will address the inaugural sessions. Then, කොළඹ දේවි බාලිකා විද්‍යාලයේ දැරිවියන් ජයමංගල ගාථා ගායනා කරමින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ව පිළිගන්න අවස්ථාව.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භයට ප්‍රවේශවීමට ප්‍රථම පැළඳුම් කාමරය වෙත ගමන් කරනවා ඇති. එම අවස්ථාවේදී අප දකිනවා සභානායකවරයා ලෙස දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමන්, වගේම ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් පිළිගත් අවස්ථාව. දැන් එතුමන් පාර්ලිමේන්තුව අමතා සිය රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය වීමට නියමිතව තිබියදී අප පාර්ලිමේන්තුව පිළිබඳ සැකසුණු විශේෂ වාර්තා වැඩසටහනක් ඔබ හමුවට පමුණුවන්නම්. இப்போது அதிமிகு ஜனாதிபதி கோட்டாபய රාජගිල්ලේ ඉඩකඩ ප්‍රමාණවත් නොවීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ නව පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා 1979 වර්ෂයේදී අනුමැතිය දෙන ලදී. නිශ්ශංක අලගක් කෝනාර නමින් හඳුන්වන ලද නිශ්ශංක අලකේශ්වර විසින් 14 වන සියවසේදී ආරම්භ කරන ලද කෝට්ටේ රාජධානිය පසුව විශිෂ්ට නරපතියක වූ 6 වන පරාක්‍රමබාහු රජුගේ රාජධානිය බවට පත්විය. කලක ශ්‍රී දන්තධාතුන් වහන්සේ තැන්පත් කර තිබුණේද මේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ රාජධානිය. කෝට්ටේ නගරය ඉතා කීර්තිමත් සහ අසිරිමත් නගරයක් ලෙස පැවති බවට කෝට්ටේ යුගයේ විසූ මහා පනිරුවනක් වන තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල හිමියන් විසින් රචිත සැලලිහිණි සංදේශය සාක්ෂි දරයි. 1982 අප්‍රේල් මාස 29 වන දින මෙම නව පාර්ලිමේන්තුව උත්සවාකාරයෙන් විවෘත වූ අතර එය 1833 දී ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාව පිහිටවනු ලැබීමෙන් පසුව ඉදි වූ තුන්වන පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ල විය. මේ නව පාර්ලිමේන්තුව විවෘත වීමත් සමගම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ නගරය ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලන අගනගරය බවට පත්විය. කොළඹ අගනුවර සිට කිලෝමීටර් 15ක් පමණ ඈතින් වූ ඓතිහාසික දියවන්නා ඔය මැද්දේ අක්කර 16ක දර්ශනීය දූපතකින් වට වූ භූමි ප්‍රමාණයක ඉදි වූ නව පාර්ලිමේන්තුවේ සැලැස්ම ශ්‍රී ලංකීය සුප්‍රකට ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී ජෙෆ්රි බාවා මහතාතින් නිර්මාණය විය. ස්ථාවර නියෝග අනුව පාර්ලිමේන්තුව එක් මාසයේ ප්‍රථම ඉරිදා සහ තුන්වන ඉරිදා දිනයට පසුව එළඹෙන සති දෙකෙහි අඟහරුවාදා, බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා යන දිනවල රැස්වේ. පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන සෑම අවස්ථාවකදීම එහි දෙවන මහලේ ඉදිරිපස ජාතික කොඩිය පූර්ණ කුඹ කරනු ලැබේ. සවස 6:00 පසු රැස්වීම පැවැත්වෙන්නේ නම් ජාතික ධජය ඔසවා ඇති යෂ්ටියෙහි මුදුනේ කහ පැහැති විදුලි පහන දල්වනු ලැබේ. ශ්‍රී ලාංකීය සම්ප්‍රදායන් මුල් කරගත් මෙම ගොඩනැගිල්ල පෞරාණික පංචවාස ගෘහ නිර්මාණය සීගන්වයි. වර්ගමීටර 48,000ක් වටා පැතිරුණු නව පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ලට ප්‍රවේශ වීම සඳහා ඇති සෑම ద్వාරයක්ම දේශීය සම්ප්‍රදායන්හි ආభాෂය ලබා නිර්මිත වූ ඒවාය. ගොඩනැගිල්ලට පිවිසෙනුයේ ජාතික වෘක්ෂය වූ නා වෘක්ෂයන් අතරිනි. ඒ සමගම ජාතික පුෂ්පය වූ නිල්මානෙල් මලින් හෙබි දර්ශනීය පොකුණ හමුවේ. මේ පොකුණ පසු කළ විට සභාගර්භයට පිවිසීමේ ආලින්දය වේ. ආලින්දයේ කෙළවර විවෘත ශාලාවක්ද වේ. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ උත්සව ශාලාවයි. ඉදිරි ආලින්දයේ දෙකෙළවර මිට්සොයි ඉදිකිරීම් සමාගමෙන් පාර්ලිමේන්තුව පිරිනැමුණු විශාල ගන්ඨාර යුග්මයකි. මනස්කාන්ත අල්ලි මෝස්තරයකින් හෙබි එහි සීලිම ඊනාද සිල්වා මහත්මිය විසින් විචිත්‍රවත් කෙරුණි. ආලින්දයේ මධ්‍ය පිහිටා තිබෙන්නේ නූතන ක්‍රමයට සැකසුණු විශාල ලෝකඩ දොරකි. ඊට පසුපසින් නැත්තේ යකඩින් සහ රෙදියෙන් නිම වූ ගේට්ටු යුවලකි. ඒ ඔබ්බෙහි පිහිටා ඇත්තේ සභාගර්භයට පිවිසීමේ ප්‍රධාන ප්‍රවේශ ශාලාවයි. ප්‍රවේශ ශාලාවත් ප්‍රධාන දොරටුවත් අතර බිත්තිය සැකසී ඇත්තේ ආචාර්ය මංජුශ්‍රී විසින් නිර්මාණය කෙරුණු අග්‍රගණ්‍ය බිතුසිතුවම් රැසකිනි. ඒවා සුවිශේෂී වූ සාම්ප්‍රදායික චිත්‍රවන අතර සැලලිහිණි සංදේශයේ පැරණි දෙවි දේවතාවුන්ද ඒවායින් චිත්‍රණය වී තිබේ. ප්‍රවේශ ශාලාවේ පියගැට පෙළ පසු කළ විට හමුවන්නේ තඹ සහ රෙදියෙන් නිර්මාණය කරන ලද අලංකාර වූත්
මනා ලෙස සකසන ලද්දා වූත් සභාගැබ ප්‍රවේශ ద్వාරයයි. ත්‍රිමාණ හැඩයකින් යුත් මේ ద్వාරය පුරාණ ශ්‍රී ලංකාවේ කලා සම්ප්‍රදාය කුළු ගැන්වෙන අයුරින් නිර්මාණය වී ඇති අතර එහි ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පූර්විකාව සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂාත්‍රයෙන්ම ලේඛනගත කොට ඇත. මෙම නිර්මාණය කර ඇත්තේ ලෝහ මූර්ති ශිල්පී විමල් සුරේන්ද්‍ර විසිනි. කතානායක ගැලරියට ඇති පිවිසුම් දොරටුව අසල ඇත්තේ සුප්‍රසිද්ධ චිත්‍ර ශිල්පී සේනක සේනානායකයන්ගේ සිතුවමකි. නැගෙනහිර දෙසින් පිහිටි මන්ත්‍රී පිවිසුම් දොරටුවෙහි මහෝගනී දැවෙන් නිර්මිත වනපියසක දසුනකි. මෙය මහින්ද අබේසේකරයන්ගේ නිර්මාණයකි. බටහිරින් පිහිටි කාර්ය මණ්ඩල පිවිසුමෙහි දැක්වෙන වගුරු බිමක අර්ධ උන්නත බිතු සිතුවම අනිල් ගාමිණී ජයසූරියගේ විසිතුරු කලා නිමැවුමකි. මෙම ප්‍රවේශ ద్వාර එකම ආලින්දයකට යොමු වන අතර එම ආලින්දයේ දෙපස බිත්ති සැරසී ඇත්තේ හිටපු සහ වත්මන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඡායාරූපවලිනි. සමස්ත ගොඩනැගිල්ලේම කේන්ද්‍රස්ථානය වන්නේ සභාගර්භයයි. බෙහෙවින් සුපරීක්ෂාකාරී ලෙස නිමවා ඇති එය ආකර්ශනීය ස්ථානයකි. හැඩයින් ඍජුකෝණාශ්‍ර වූ එය මහල් දෙකක් පුරා පැතිර තිබේ. කැටයමින් අලංකාර වූ මල නොබැදෙන වානේ යෂ්ටි අග සවිකර ඇති පැරණි රජවරුන්ගේ රෙදි දජ පතාක සහ පන්සල් සහ කෝරළ කොඩි 18ක්ද අඩි 7ක් උසට නිමවා ඇති ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ලාංඡනයද ඊට අභිමානයක් එක් කරයි. සිලිමේ මධ්‍ය ලක්ෂයේ සිට පහතට රූරාවැටෙන අයුරින් රිදි ආලේපිත තඹේ නිර්මාණය වූ යෝධ පුකුරු පහද පෙරදිග පෙනුමක් ගෙනේ. මෙම මනස්කාන්ත නිර්මාණය ලකී සේනානායකයන්ගේය. කතානායක අසුන ප්‍රධාන ద్వාරයට මුහුණලා සභාගර්භයේ ඉහළ ස්ථානයක පනවා තිබේ. පළමු කතානායක අසුන බ්‍රිතාන්‍යයේ මහජන මන්ත්‍රී මණ්ඩලය විසින් පරිත්‍යාග කරන ලද අතර එය දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී විනාශ වී ගිය එකී ගොඩනැගිල්ලේ ශේෂ වූ අවුරුදු 200ක් පැරණි ඕක්ලියෙන් නිමවා තිබුණි. අසුනේ උස අඩි 6ක් වන අතර එය තද ලෝහිත වර්ණයෙන් කළුවන් කර අසුනේ ඉහළ කොටසේ රන්වන් පැහැයෙන් කඩුවක් අතදරන සිංහරුවක් ඔබවා ඇත. 225 members, who are also known as the members of the parliament, who got elected by the proportional representation for a 5-year term with the universal suffrage. The supreme legislative body of Sri Lanka, which possesses the legislative supremacy and thereby the ultimate power over all the other political bodies in the island. The Parliament of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka is ready for its inaugural sessions of the 9th Parliament, where His Excellency the President Gotabaya Rajapaksa will address the inaugural sessions as per the powers vested upon him as per the constitutional clauses 32(4) and 33. And we are ready for the inaugural sessions of the 9th Parliament. ஒன்பதாவது பாராளுமன்ற முதலாவது அமர்வு இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் அதிமேதகு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச அவர்களால் சரியாக 3 மணிக்கு, அதாவது இன்னும் சில வினாடிகளிலே ஆரம்பித்து வைக்கப்பட இருக்கிறது. சட்டமன்ற ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த பாராளுமன்ற வளாகத்துக்கு வருகை தந்தார்கள். ஜெயமங்கல கீதம் இசைத்ததன் பின்னர் அவை தலைவர், அரசாங்கத்தின் அவைத் தலைவர் கௌரவ தினேஷ் குணவர்தன அவர்களாலும் அரசு தரப்பு பிரதம கொறடா ஜோன்ஸ்டன் ஃபெர்னாண்டோ அவர்களினாலும் அழைத்துச் செல்லப்பட்டு ஓய்வறையிலே தற்போது இருக்கிறார்கள். 3 மணிக்கு சரியாக பாராளுமன்றத்திலே அரசாங்கத்தின் கொள்கை உரையை அவர் ஆற்ற இருக்கிறார். இந்த பாராளுமன்றம் பற்றி நாம் விவரண படத்தை பார்த்தோம். ஆரம்ப காலத்திலே பிரித்தானியரின் ஆட்சி காலத்திலே அவை கூடுவதாக இருந்தால் தற்போது வெளிவிவகார அமைச்சுக்கு சொந்தமாக இருக்கும் அந்த கட்டிடத்தில் தான் ரிபப்ளிக் பில்டிங் என்று அக்காலத்திலே அழைக்கப்பட்ட கட்டிடத்திலே அந்த கூட்டங்கள் நடைபெற்றன. அதன் பின்னர் தற்போது ஜனாதிபதி செயலகமாக விளங்கும் பழைய பாராளுமன்ற கட்டிடம் காலிமுகத்திடலிலே அமைந்து அதிலே நாடாளுமன்ற சம்பிரதாயங்கள் அமர்வுகள் இடம்பெற்றன. அதன் பின்னர் 1982 ஆண்டு அப்போதைய ஜனாதிபதி ஜே.ஆர். ஜெயவர்தன அவர்களால் இந்த கட்டிடம்
ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டு இன்று வரை 225 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இதற்கு தெரிவு செய்யப்பட்டு அதன் 9வது அமர்வே இப்போது ஆரம்பமாக இருக்கிறது. හෙක්ටාර පහකින් සමන්විත මේ අලංකාර පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය පිහිටා තිබෙන භූමි භාගය විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි ලෝකයේම පැසසුමට ඇගයුමට ලක්වුණු නාගරික තෙත්බිම් කලාපයක්. එදා තුන්වන වික්‍රමබාහු රජතුමාගේ අග්‍ර අමාත්‍යවරයෙකු වූ නිස්සංක අලකේශ්වර අග්‍ර අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධාන මාලිගාව පිහිටා තිබුණු භූමි භාගයේ අද ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව පිහිටා තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනේ 78 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ ව්‍යවස්ථාවට අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ සංයුතිය වෙනස් වීමත් එක්ක ඉන් අනතුරු 79 ජූලි 4 වෙනිදා මේ නව පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ වැඩ ආරම්භ කොට තිබෙන බව තමයි ඉතිහාස සාක්ෂිවල සටහන් වන්නේ. ඉන් අනතුරු 1982 අප්‍රේල් 29 වෙනිදා මේ නව පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු ආරම්භ කරන්නට වුණා. ව්‍යවස්ථාදායකය, විධායකය, අධිකරණය රට කරවන රටේ සියලු තීන්දුව ගන්නා ප්‍රධාන බල කණු තුන විදිහට අපට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. මේ තුන් කුළුණුවල සහයෝගය සම්බන්ධීකරණය මනා ගැලපුම හරහා තමයි රට ඉදිරියට ගෙන යන්නට පුළුවන් වන ව්‍යවස්ථාවන් ප්‍රතිපත්තීන් සම්පාදනය කළ හැකි වන්නේ. ඉන් අනතුරුව ඒවා නියාමනයට ලක් කළ හැකි වන්නේ. අපේ රටේ අනාගතය කොයිබටද? අපේ රටේ අනාගතය උදෙසා අප ගන්නා තීන්දු තීරණ මොනවාද? රටේ සංවර්ධන අභිලාෂයන් ඉටු කර ගැනීමට අප ගන්නා තීන්දු තීරණ මොනවාද? ඒවා රටට පුරවැසියාට බලපාන්නේ කෙලෙසකද? පුරවැසියා සංවර්ධන ක්‍රියාවලියට දායක කරගන්නේ කෙලෙසද? ඒ සඳහා ඔහුව බලගැන්විය හැකි ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? ඒ වෙනුවෙන් ව්‍යවස්ථාදායකයෙක් හැටියට සම්පාදනය කළ යුතු නව කාලයට තාලයට ගැලපෙන නීති මොනවාද? පුරවැසියාගේ යහපතට, හෙට දවසේ යහපතට, අපේ දරුවන්ගේ අනාගත සංවර්ධන අභිලාෂයන් ඉටු කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන රටට, ජනතාවට, එවැගේම ජනතාවගේ ක්‍රියාකාරීත්වයන්ට සංවර්ධන සැලැස්මට ගැලපෙන නීති සම්පාදනය කර ගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම ආසියාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තිඹිරිගේ ලෙස නම් වුණු ශ්‍රී ලංකාව 1931 සර්වජන ඡන්ද බලය හිමිවීමත් සමග පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳව ඉහළින් කතාවන කියවෙන නමක් බවට පත් වුණා. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සැකැස්ම සහ සංයුතියත් ලෝකයේ ඉහළම පාර්ලිමේන්තු සැකැස්මක් සහ ඉහළම පාර්ලිමේන්තු සංයුතියක් බවට පිළි අරගෙන තිබෙනවා. එනිසා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සංයුතිය පරමාදර්ශී ගණේලා සැලකෙන පාර්ලිමේන්තුවක් බව මෙහිලා සටහන් කළ යුතුයි. විවිධ කාලවල පාර්ලිමේන්තුව තුළ ව්‍යවස්ථාදායකයේ කටයුතුවලදී විවිධ මතභේදාත්මක සංවාදයන් මතුවූවාට එය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ඉහළ ලක්ෂණයක් බවයි කාගේත් විශ්වාසය වන්නේ. එනිසා අප ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අගය කරන පුරවැසියන් හැටියට ව්‍යවස්ථාදායකය තුළ පාර්ලිමේන්තුව තුළ නීති අනපනත් එවැගේම අපේ රටට වැදගත් වන හිට දවසට වැදගත් වන ඒ තීන්දුව තීරණ ගන්න අතුරු අප බලාගෙන සිටිනවා. එහිදී වාද සංවාද සුලභ වේවි. එහිදී වාද සංවාද අතර මතභේදාත්මක සිදුවීම් සිදුවේවි. අවසානයේ ප්‍රතිඵලය විය යුත්තේ රටට හිතකර නීති සම්මත කරගන්නේ කෙලෙසකද යන කාරණාවයි. දැන් අපට තව ස්වල්ප වේලාවකින් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් පාර්ලිමේන්තු සභාවාරයට සම්ප්‍රාප්ත වීමත් සමග එතුමන් රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කරනවා ඇති. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ගරු කතානායකතුමනි, ගරු අගමැතිතුමනි, ගරු විපක්ෂනායකතුමනි, ගරු ඇමතිවරුනි, ගරු රාජ්‍ය ඇමතිවරුනි, ගරු මන්ත්‍රීවරුනි, ප්‍රථමයෙන්ම කතානායක ධුරයට අභිනයෙන් තේරිපත් වූ ගරු මහින්දයාපා අබේවර්ධන මැතිතුමාට මගේ සුබ පැතුම් පිරිනමනවා. එලෙසම අද දින නියෝජ්‍ය කතානායක ධුරයට තේරිපත් වූ ගරු රංජිත් සියඹලා පිටේ මැතිතුමාටත්, නියෝජ්‍ය කාරක සභාපති ගරු අංගජන රාමනාදන් මැතිතුමාටත් මගේ සුභාශිංසන පිරිනමනවා. නව පෙනී පාර්ලිමේන්තුවට තේරිපත් වූ සියලුම ගරු මන්ත්‍රීවරුන්ට මම සුභ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අගෝස්තු 5 වෙනිදා පැවැත්වුණේ ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ පෙරලියක් සිදු වූ මැතිවරණයක්. ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් පිහිටවීම සඳහා 3/2 බලයක් ලබා දෙන ලෙස අපි ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියා. ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට සමානුපාතික ක්‍රමය යටතේ පවත්වන ලද මැතිවරණයකින් 3/2 ඓතිහාසික ජනවරමක් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ හා එහි මිත්‍ර කණ්ඩායම් වලට ලබා දුන් දේශප්‍රේමී ජනතාවට මම මුලින්ම ස්තුති කරනවා. සර්වජන ඡන්ද බලය අප සෑම දෙනා විසින් ගරු කළ යුතු හා අප විසින් රැකගත යුතු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතියක්. ඒ නිසා මේ මැතිවරණයේදී තම වටිනා ඡන්දය භාවිතා කළ සියලුම ශ්‍රී ලාංකික ඡන්දදායකයින්ටත් මම මේ අවස්ථාවේ ස්තුතිය පුද කරන්නට කැමතියි. පසුගිය වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ පැවති ජනාධිපතිවරණයේ 69 ලක්ෂයකට අධික ජනතාවක් සුවිශේෂී ජනවරමක් ලබා දුන්නේ මා ගැන තිබූ මහත් විශ්වාසයෙන්. ඒ විශ්වාසය කඩ නොකරන බවට මා දුන් පොරොන්දුව මෙතෙක් මා ක්‍රියාවෙන් ඔප්පු කර තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරණයේ සිට පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ දක්වා වූ කාලය අපට ඉතාමත් අභියෝගාත්මක කාල පරිච්ඡේදයක් වුණා. අප බාරගත්තේ කඩා වැටුණු ආර්ථිකයක්. පාර්ලිමේන්තුව තුළ බහුතරය නොමැති නිසා අපිට වැඩ කරන්නට සිදු වුණේ සුළුතර ආණ්ඩුවක් සමග. මීට අමතරව අපට මේ කාලය තුළ මුළු ලෝකෙම අඩපණ කළ COVID-19 වසංගතයටත් මුහුණ දෙන්නට සිදු වුණා. COVID-19 ව්‍යසනය හමුවේ ලෝකයේ ප්‍රබල රටවල් පවා අසරණ වෙද්දී එම අභියෝගයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්නට අපිට පුළුවන් වුණා. වසංගත තත්ත්වයක් පැතිර යාම වැළැක්වීමට අප කටයුතු කළ ආකාරය විදේශ රටවල් පවා ප්‍රසාදයට ලක් වුණා. මේ මාස 9ක කාලපරාසය තුළ විවිධ බාධක හමුවේ අප විසින් රට පාලනය කළ ආකාරය ගැන රටේ ජනතාව පැහැදීමින් සිටින බව ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ලැබූ අති විශාල ජනවරමෙන් ඔප්පු වුණා. දේශපාලන සංස්කෘතියේ සිදුවෙමින් පවතින වෙනස ජනතාව අගය කරමින් සිටිනවා. ජනතා නියෝජිතයන් ලෙස බහුතර ජනතාවගේ අපේක්ෂාවන්ට අපි හැම විටම ගරු කරනවා. ජනතා පරමාධිපත්‍ය සුරකින්නට පුළුවන් වන්නේ එවිටයි. අපේ රටේ උත්තරීතර ව්‍යවස්ථාවට අනුව මගේ දූර කාලය තුළ රටේ ඒකීය භාවය ආරක්ෂා කරන බවටත් බුද්ධ ශාසනය සුරක්ෂිත කොට පෝෂණය කරන බවටත්
මා පොරොන්දු වී තිබෙනවා. ඒ අනුව රාජ්‍ය පාලනය සඳහා උපදෙස් ලබා ගැනීමට මම ප්‍රධාන පෙළේ බෞද්ධ භික්‍ෂූන් වහන්සේලාගෙන් සමන්විත උපදේශක සභාවක් පිහිටවා තිබෙනවා. ඒ වගේම පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමකින් යුතු ස්ථාන ආරක්ෂා කිරීමටත් අපේ බෞද්ධ උරුමයන් රැක ගැනීමටත් මම විශේෂ කාර්ය සාධක බලකායක් පිහිටවා තිබෙනවා. බුද්ධාගමට ප්‍රමුඛත්වය තහවුරු කරන අතරම මේ රටේ ඕනෑම පුරවැසියෙකුට Taman කැමති ආගමක් ඇදහීමේ නිදහස වඩාත් හොඳින් සුරක්ෂිත වී ඇති බව ජනතාවට මේ වින විට පැහැදිලි. පාරම්පරික උරුමයන් සංස්කෘතිය හා අපේකම ආරක්ෂා කිරීමට මෙන්ම ප්‍රසංග කලා හා ග්‍රාමීය කලා ශිල්ප ආරක්ෂා කොට ප්‍රවර්ධනය කිරීමට රජය විශේෂ අවධානයක් යොමු කොට තිබෙනවා. 2019 වසරේ සිදු පාස්කුවිරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය නිසා අපි රජය භාරගන්නා විට ජනතාව අතර රටේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ විශ්වාසය දැඩි ලෙස බිඳ වැටී තිබුණා. අපේ රජයේ මූලික ප්‍රතිපත්තිය වන රටේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරමින් ආරක්ෂක සහ බුද්ධ්‍යංශ ප්‍රතිව්‍යුහගත කොට ජනතාව තුළ ඇති වී තිබෙන බිය නැතිකොට රටේ ආරක්ෂාව යලි සුරක්ෂිත කරන්නට අපි කටයුතු කොට තිබෙනවා. ඕනෑම පුරවැසියෙකුට තමන්ගේ හා තම පවුලේ ආරක්ෂාව ගැන බිය නොවී නිදහසේ ජීවත් විය හැකි වටපිටාවක් අපි යලි ලබා දී තිබෙනවා. මා පොරොන්දු වූ ආකාරයටම සාමාන්‍ය ජනජීවිතයට බාධාවක්ව තිබුණ පාතාල ක්‍රියාකාරකම් මද්‍රව්‍ය උවදුර වැනි සමාජ විවසනයන්ගෙන් ජනතාව ගලවා ගැනීම සඳහා විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් තිබීමත් ජනතා විශ්වාසය ඉහළ යාමට හේතු වී තිබෙනවා. මේ නිසා ගුණගරුක විනයගරුක නීතිගරුක සමාජයක් රටේ ගොඩනැගෙමින් තිබෙනවා. මේ රටේ දේශපාලන සංස්කෘතියේ පැහැදිලි වෙනසක් කිරීමට අප කටයුතු කරමින් සිටිනවා. මා ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් පත් වූ පසු රාජ්‍ය ආයතනවලට පත්කිරීම් සඳහා එතෙක් පැවති සම්ප්‍රදාය වෙනස් කරමින් විද්වත් මණ්ඩලයක් හරහා සුදුසුකම් සොයා බලා පත්වීම් සිදු කරන විධිමත් යාන්ත්‍රණයක් හඳුන්වා දුන්න. ඥාතීන් හිතවතුන් මිත්‍රයන් හා අනුගාමිකින් පත් නොකට වෘත්තිකයන් ව්‍යවසායකයන් අධ්‍යාපනඥයින්ගෙන් සමන්විත පළපුරුදු කණ්ඩායමක් අපි පත් කළා. ඒ ප්‍රතිපත්තිය අපි ඉදිරියටම ගෙන යනවා. ඒ වගේම අපි නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමට කටයුතු කළා. වී ගොවියන්ට තම නිෂ්පාදන සඳහා ඉහළ සහතික මිලක් අපි ලබා දුන්නා. අපනයන භෝග ප්‍රතිඅපනයන සඳහා ආනයන කිරීම නැවැත්වීම මෙන්ම මෙරට වගා කළ හැකිව තිබුණු භෝග ආනයනය කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම නැවැත්වීම මගින් දේශීය ගොවියා ආරක්ෂා කිරීමට අපි කටයුතු කළා. ගොවියන්ට අවශ්‍ය පොහොර නොමිලේ ලබා දුන්නා. රට පුරා අතහැර දමා තිබූ වගා ඉඩම් යලි අස්වද්දන්නට ජනතාව උනන්දු කළා. මේ සියල්ල හරහා අපි මේ රටේ කෘෂිකර්මාන්තයට නව පණක් ලබා දුන්නා. අපි බලයට ආවට පසු දේශීය ව්‍යවසායකයා අරමුණු කරගනිමින් බදු සහන ලබා දීමට කටයුතු කළා. ව්‍යාපාර දිරිමත් කිරීම සඳහා පොලි අනුපාතය අඩු කළා. දේශීය ව්‍යාපාරිකින් හා කර්මාන්තකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තරගකාරී ආනයනයන් සීමා කළා. මේ මැතිවරණයේදී ජනතාව දැඩි උද්‍යෝගයකින් අපට සහාය ලබා දුන්නේ මේ ආකාරයට අපි සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් තුළ
ගොඩනැගී ඇති විශ්වාසය නිසා බව පැහැදිලි. අපි මේ විශ්වාසය තහවුරුණු ආකාරයට දිගටම ජනතාවට සේවය කරනවා. ජනතාව දුන් ජනවරම නිවැරදිව අර්ථකථනය කර ගැනීමත් මෙහිදී වැදගත් වෙනවා. මා කෙරෙහි අගමැතිතුමා ඇතුළු අභිනවයෙන් පත්වී සිටින ජනතා නියෝජිතයන් කෙරෙහි ජනතාව තැබූ විශ්වාසයට අපි ගරු කරනවා. ජනසාව මේසා විශාල ජනවරමක් රජයට ලබා දුන්නේ කුමන අපේක්ෂාවන් පෙරදැරි කරගෙනද යන්න ගැන අපට අවබෝධයක් තිබෙනවා. මොනම හේතුවක් නිසාවත් ඒ අපේක්ෂාවන් බිඳවැටෙන ආකාරයට අප කටයුතු කරන්නේ නැහැ. ජනතා ඡන්දයෙන් පත්වන මහජන නියෝජිතයෙකුගේ මූලික වගකීම ජනතා සේවය බව හැම විටම මතක තබා ගත යුතුයි. මේ සියලු තනතුරු වරප්‍රසාද නොව වගකීම් බව මතක තබාගෙන ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කිරීමට අපි සංවේදී වෙනවා. මම මේ මැතිවරණයේදී අප කණ්ඩායම නියෝජනය කළ සෑම අපේක්ෂකයකුටම සහාය දීමට රට පුරා සංචාරය කළා. දේශපාලන රැස්වීම් පවත්වනවා වෙනුවට මේ සංචාරවලදී මම ජනතාව අතරටම ගොස් ඍජුවම ඔවුන්ගේ ගැටලුවට සමන් දුන්නා. ජනතාව ඉදිරිපත් කළ ඉල්ලීම් වලින් අති බහුතරය පෞද්ගලික අවශ්‍යතා නොව පොදු අවශ්‍යතායි. නිදහසින් වසර 72කට පසුවත් ජනතාවගේ බොහෝ සරල අවශ්‍යතාවයන්ට විසඳුම් ලැබී නැහැ. වසර ගණනාවක් පුරා තමන් ජීවත් වූ ඉඩම්වලට නිසි අයිතියක් නැති ජනතාවක් සිටිනවා. ඔවුන්ට අපි නිසි ක්‍රමවේදයකට ඔප්පු ලබා දෙනවා. නිසි විකල්පයකින් තොරව පරම්පරාවක් තිස්සේ තමන් ජීවත් වූ සහ වගා කටයුතු කළ ඉඩම්වලින් කිසිවෙක් ඉවත් කරන්නේ නැහැ. අලි මිනිස් ගැටුම අද විශාල ප්‍රශ්නයක් වී තිබෙනවා. මේ ගැන විසඳුමක් සෙවීමට දැනටමත් විද්වත් මණ්ඩලයක් පත් කර තිබෙනවා. මේ විෂය සඳහා වෙනම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයක් ඇති කළේ තිරසාර විසඳුමක් අවශ්‍යතාවය නිසයි. විශ්වාස කළ නොහැකි තරම් ඉහළ ජන ප්‍රතිශතයක් රට පුරා පානීය ජලය නොමැතිව දුක් විඳිනවා. අපි මේ මානුෂික ගැටලු කඩිනමින් විසඳීමට පියවර ගන්නවා. ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ රටේ සෑම ප්‍රදේශයකටම පානීය ජලය ලබා දීම සඳහා අපි විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරනවා. දෙමාපියන් ඉල්ලා සිටින්නේ දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබන්නට සුදුසු පාසැල් ලබා දෙන ලෙසයි. ප්‍රමාණවත් තරම් ජාතික පාසැල් නැතිකම හැම තැනකදීම පෙනී ගියා. බොහෝ පාසැල්වල විශාල අඩුපාඩුකම් තිබෙනවා. ගුරුහිඟය මෙන්ම ප්‍රමාණවත් තරම් විද්‍යාගාර, පුස්තකාල හා ක්‍රීඩා පහසුකම් නැතිකම නිතරම අසන්නට ලැබෙනවා. ආර්ථිකයට ඵලදායී දායකත්වයක් ලබා දීම සඳහා විද්‍යා හා තාක්ෂණික විෂයන් හදාරන ලෙස අපි දරුවන්ට කීවත් ඒ සඳහා මූලික පහසුකම්වත් බොහෝ පාසැල්වල නැහැ. මේ රටේ සෑම දරුවෙකුටම තමන් අපේක්ෂා කරන අනාගතය ගොඩනැගීම සඳහා අවශ්‍ය කරන අධ්‍යාපනික දැනුම ලබා ගැනීමටත් ඔවුන්ගේ නිපුණතා වර්ධනයට උපකාර කිරීමටත් රජය දරන වියදම අනාගතය වෙනුවෙන් කරන ආයෝජනය. අලුතින් වගකීම් පවරා ඇති අමාත්‍යංශ හරහා අපි මේ ගැටලු විසඳීමට ප්‍රමුඛත්වය දෙනවා. ග්‍රාමීය රෝහල්වල සම්පත් හා පහසුකම් ඉතා අඩුයි. වෛද්‍යවරු, හෙදියන් හා අනෙකුත් රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලවල විශාල ඌනතාවයක් තිබෙනවා. සමහර ප්‍රදේශවල රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා
බොහෝ දුරක් ගමන් කරන්නට සිදුවෙන. නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවාවන් ජනතාවට ලබාදීමේදී පවතින මේ විෂමතා අපි ඉවත් කරනවා. ආයුර්වේදය හා දේශීය වෙදකම දියුණු කිරීමටත් අපි කටයුතු කරනවා. විශාල විදේශ විනිමයක් වැයකොට ඖෂධ ආනයනය කරනවා වෙනුවට බොහෝ ඖෂධ වර්ග මෙරටදීම නිෂ්පාදනය කිරීම අපි ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඖෂධ ආනයනයේදී සිදුවන අතිමහත් දූෂණ ක්‍රියා තුරන් කිරීමට අපි කටයුතු කරනවා. ඖෂධ නිෂ්පාදනය සැපයීම හා නියාමනය සඳහා වෙනම රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයක් ඇති කළේ ඒ සඳහායි. මෙරටේ ජනතාවගෙන් විශාල පිරිසක් අදත් ජීවත් වන්නේ ස්වයං රැකියා කිරීමෙනුයි. තවත් බොහෝ දෙනෙක් යැපෙන්නේ කෘෂි කර්මාන්තයෙන්. ඔවුන් ඉල්ලා සිටින්නේ නිසි කලට වතුර හා පොහොර ලබා දෙන ලෙසයි. මෙම ඉල්ලීම අපි ඉටු කළ යුතුයි. ඒ අනුව රටපුරා පවතින වැව් ප්‍රතිසංස්කරණයට හා වාරිමාර්ග සංවර්ධනයට පුළුල් වැඩපිළිවෙලක් අපි දියත් කරනවා. රැකියා වියුක්තිය අද තරුණ පරපුර මුහුණ බරපතල සමාජ ගැටලුවක්. මේ ගැටලුව විසඳීම සඳහා අපි කෙටිකාලීන හා දිගුකාලීන විසඳුම් රැසක් සාකච්ඡා කොට තිබෙනවා. අපි මේ වන විටත් රටේ ජීවත්වන දුප්පත්ම පවුල් ඉලක්ක කරගෙන රැකියා ලක්ෂයක් ලබාදීමට වැඩසටහනක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඊට සමගාමීව උපාධිධාරීන් 60,000කට රැකියා ලබාදීමටත් ඔවුන්ගේ ඵලදායී සේවාවක් ලබා ගැනීම සඳහා විදුමත් පුහුණුවක් ලබාදීමටත් කටයුතු යොදා තිබෙනවා. රජයේ රැකියා ලබාදීමේදී රටේ දුප්පත්ම පවුල්වලට ප්‍රමුඛතාව දෙන්නට අපි කටයුතු කරනවා. එමෙන්ම රැකියා අවස්ථා ලබාදීමේදී සෑම පළාතකටම සම අවස්ථා හිමිවන ආකාරයට එය ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. රජයේ පත්වීමක් ලබන සෑම කෙනෙකුගෙන්ම රටට ඵලදායී සේවාවක් ඉටු විය යුතුයි. ඒ නිසා කිසිදු අමාත්‍යාංශයකට හෝ ආයතනයකට අනවශ්‍ය පරිදි කාර්ය මණ්ඩල බඳවා ගන්නේ නැහැ. සෑම අමාත්‍යාංශයකම හා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයකම ඒ ශේස්ත්‍රවල පෞද්ගලික අංශයේ සහාය ඇතිව රැකියා උත්පාදනයට ක්‍රියා කරනවා. වගේම අදාළ ශේස්ත්‍රයන්හි ස්වයං රැකියා ප්‍රවර්ධනයටත් විවසායකත්වය දිරිමත් කිරීමටත් කටයුතු කරනවා. අපේ යුතුකම හා වගකීම වන්නේ රැකියා බෙදාදීම නොව නව රැකියා උත්පාදනයයි. දේශීය හා ගෝලීය අභියෝගයන් ජයගෙන ආර්ථික පුනර්ජීවනය උදා කර ගැනීමට නම් අපි අලුතෙන් සිතන්නට පුරුදු විය යුතුයි. Out of the box thinking is required in order to meet the economic challenges. මෙවර අමාත්‍යාංශය වෙන්කොට තිබෙන්නේ එම අරමුණ පෙරදරි කරගෙනයි. සැබෑ ආර්ථික පුනර්ජීවනයක් සඳහා ජනතා කේන්ද්‍රීය ආර්ථිකයක අවශ්‍යතාවය අපි හඳුනාගෙන තිබෙනවා. අමාත්‍යාංශ වෙන්කිරීමේදී සහ ඒවාට විෂයන් හා කාර්යයන් පැවරීමේදී රටේ බහුතර ජනතාවකට බලපාන කෘෂි, වැවිලි, දීවර කර්මාන්ත හා පාරම්පරික කර්මාන්ත සහ ස්වයං රැකියා අවස්ථා ප්‍රවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් සැලකිල්ල යොමු කළා. දේශීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම මෙන්ම අපනයන ආදායම වැඩි කර ගැනීමත් අපේ මූලික ඉලක්කයක් වෙනවා. මේ වන විට අපේ අපනයන වැවිලි භෝගවන තේ, පොල්, රබර් වලින් ලැබෙන ආදායම සතුටුදායක මට්ටමක නැහැ. තේ වගාව දියුණු කිරීමට කටයුතු කරන අතරම කුඩා සහ මධ්‍යම තේවතු හිමියන්ට රජය උදව් කරනවා. වැසි
ගොස් ඇති තේ කර්මාන්ත ශාලා නිසා ඔවුන් විශාල අපහසුතාවයකට පත්වී සිටිනවා. ඒවා නැවත ආරම්භ කිරීමට ක්‍රියා කරන අතර අක්‍රමිකතා තුරන්කොට ඉහළ ප්‍රමතිකින් යුතු තේ අපනයනය දිරිමත් කරනවා. සිලෝන් ටී සන්නාමයට තිබුණ පිළිගැනීම ශක්තිමත් කරනවා. පොල් අලුතින් වගා කිරීම දිරි දෙනවා. රබර්වලට නිසිමිලක් ලබාදීම සඳහා මෙරට නිපදවන රබර් භාවිතා කිරීමට රබර් ආශ්‍රිත කර්මාන්තකරුවන් උනන්දු කරවනවා. කටුපොල් වගාව අපි සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කරනවා. ගම්මිරිස් කුරුඳු වැනි අපනයන බෝග නිෂ්පාදනය අපි දිරිගන්වනවා. කෘෂි නිෂ්පාදනවලට අගය එකතු කර අපනයනය කිරීම හරහා ගොවියාට ස්ථාවර මිලක් ලබා දෙන අතර එමගින් විශාල විදේශ විනිමයක් උපයා ගැනීමට අපි කටයුතු කරනවා. අමාත්‍යාංශවලට වගකීම් පැවරීමේදී නාගරික මෙන්ම ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට හා ජනතාවගේ නිවාස ගැටලුවලට විසඳුම් සෙවීමට විශේෂ අවධානයක් යොමු කළා. රටේ සංවර්ධනයට ඍජුවම දායකය විය හැකි ශේෂ්ත්‍ර රැසක් හඳුනාගෙන ඒවාට වග කියන රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් පත් කිරීමටත් ඔවුන් වෙත අදාළ විෂයන් සහ කාර්යයන් පවරා දීමටත් කටයුතු කර තිබෙනවා. මානව සම්පත් සංවර්ධනය අපි ප්‍රමුඛතාවක් ලෙස හඳුනාගෙන තිබෙන නිසා අමාත්‍යාංශ නම් කිරීමේදී අධ්‍යාපන විෂය එක් අමාත්‍යාංශයක් යටතට ගෙන එහි වෙනස් වගකීම් සඳහා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 4 දෙනෙකු නම් කරනු ලැබුවා. පෙර පාසල් අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ නිපුණතා සංවර්ධන මෙන්ම දහම් පාසල් හැ භික්ෂු අධ්‍යාපනයට වෙන වෙනම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය පිහිටුවා තිබෙන්නේ ඒවායේ ඇති වැදගත්කම නිසායි. අපේ අනාගත ඉලක්ක සපුරා ගැනීමේදී තාක්ෂණික අධ්‍යාපනයට විශේෂ අවධානයක් යොමු විය යුතුයි. 6 වෙනි ශ්‍රේණිය සිට 13 වෙනි ශ්‍රේණිය දක්වා අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවලදී අපි විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙනවා. උසස් පෙළ සමත්වන සියලු සිසුන්ට විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයක් ලබා ගැනීම සඳහා විශ්වවිද්‍යාලවල ධාරිතාව වැඩි කරනවා. එතනින් නොනැමති විවෘත විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය දිනු කිරීමටත් දුරස්ථ අධ්‍යාපනය දියුණු කිරීමටත් කටයුතු කරනවා. විෂය මාලාවන් නවීකරණය කොට මෙම උපාධි ආර්ථිකයට ඍජුවම දායකත්වය ලබා දිය හැකි විෂයන් බවට තහවුරු කරනවා. විදුලි මිල රටේ ආර්ථික සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේදී බලපාන වැදගත් සාධකයක්. ඒ නිසා පුනර්ජනනීය බලශක්ති උත්පාදන මාර්ග ප්‍රවර්ධනය සඳහා වෙනම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයක් පිහිටුවා තිබෙනවා. අගය එකතු කිරීම සඳහා නව තාක්ෂණය භාවිතයටත් නවෝත්පාදන දිරිගැන්වීමටත් නිර්මාණශීලී ලෙස නව වෙළඳ පොළවල් සොයායාමට ව්‍යාපාරිකයන්ට සහායවීමටත් අදාළ අමාත්‍යාංශවල අවධානය යොමු කරනවා. අපේ රට ස්වාභාවික සම්පත්වලින් පොහොසත් රටක් වුවත් අගය වැඩි කිරීමේ කර්මාන්ත තවමත් ජාත්‍යන්තර මට්ටමට දියුණු වී නැහැ. මැණික් ඛනිජ වැලි වැනි ස්වාභාවික සම්පත් අපනයනය කිරීමේදී අගය එකතු කිරීමෙන් රටට විශාල විදේශ විනිමයක් ලබා ගැනීමට ක්‍රියා කරනවා. අපේ පාරම්පරික කර්මාන්ත වන බතික්, දේශීය ඇඟලුම්, පිත්තල, වේවැල්, මැටි, ලීබඩු, මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්ත නිසියාකාරව දියුණු කිරීමෙන් ස්වයං රැකියා ප්‍රවර්ධනය, නව රැකියා උත්පාදනය මෙන්ම ව්‍යාපාර ගොඩනංවා විශාල විදේශ විනිමයකුත්
රටට ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසනවා. රටේ ජනතාවගෙන් 3/1 ජීවත් වන්නේ කෘෂි කර්මාන්තය, වැවිලි කර්මාන්තය හා දීවර කර්මාන්තය මතයි. අපි මේ ජනතාවගේ ජීවන මට්ටම ඉහළ නැංවිය යුතුයි. මෙම කර්මාන්ත දියුණු කිරීම සඳහා සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවලින් ඔබට ගිය තාක්ෂණය මුල් කරගත් නව ප්‍රවේශයක් අවශ්‍යව තිබෙනවා. කෘෂි කර්මාන්තයට හා වැවිලි කර්මාන්තයට මෙන්ම දීවර කර්මාන්තයට සම්බන්ධ ශේෂ්ත්‍ර ගණනාවක් ඍජුවම ඉලක්ක කොටගත් අමාත්‍යාංශ වෙන්කොට තිබෙන්නේ මේ සඳහා අවශ්‍ය කරන නිසි අවධානය ලබා දීමටයි. ඉහළ ප්‍රමිතියෙන් යුතු බීජ දේශීයව නිෂ්පාදනය කොට ඒවා ගොවීන්ට ලබා දීමට කටයුතු කරන අතරම කෘෂි නිෂ්පාදන සඳහා දියුණු ඇසුරුම් හා ප්‍රවාහන ක්‍රමවේදයන් හඳුන්වා දීමෙන් නාස්තිය අවම කිරීමට අපි කටයුතු කරනවා. කිරි ගොවිතැන සහ බිත්තර නිෂ්පාදනය අපි දියුණු කරනවා. වස විසෙන් තොර ආහාර නිෂ්පාදනය අරමුණු කොට ඉදිරි දශකය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තය මුලිමනින්ම කාබනික පොහොර භාවිතයට යොමු කිරීම සඳහා දේශීයව කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය වර්ධනය කිරීමට අපි කටයුතු කරනවා. දීවර කර්මාන්තයේ විශාල දියුණුවක් අපි ඉලක්ක කරනවා. මුහුදින් වට වූ අපේ රටට මාළු ආනයනය අපි නතර කළ යුතුයි. දීවර කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන නව තාක්ෂණය හා යන්ත්‍රෝපකරණ ලබා දීම සඳහා ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලක් අපි හඳුන්වා දෙනවා. ගැඹුරු මුහුදේ දීවර කර්මාන්තයේ යෙදෙන බහුදින යාත්‍රාවලට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපීම සඳහා සියලුම දීවර වරායන් නවීකරණය කරන අතර අවශ්‍යතාවන්ට අනුව අලුතින් වරායවල් ඉදිකිරීමටත් කටයුතු කරනවා. නීත්‍යානුකූල නොවන විදේශ බහුදින දීවර යාත්‍රා විසින් ලංකා මුහුදු තීරයේ කරන සූරෑකාම නතර කරනවා. මිරිදිය මත්ස්‍ය කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සඳහා නව තාක්ෂණය හඳුන්වා දීමත් අපේ සැලැස්මේ කොටසක්. සෑම අමාත්‍යාංශයකටම හා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයකටම තම විෂයපතය හා වගකීම් පැහැදිලිව වෙන්කොට දී තිබෙනවා. අමාත්‍යවරුන් විසින් අදාළ ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙන්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශවල ක්‍රියාකාරීත්වය කාර්යක්ෂමතාවය අධීක්ෂණය සිදු කිරීම අපේක්ෂා කරනු ලබනවා. සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදනම තම අමාත්‍යාංශයට ඍජුවම ලබා දීමට කටයුතු කර තිබීම නිසාත් මූල්‍ය වගකීම තමන් සතුව තිබෙන නිසාත් රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්ට බාධාකින් තොරව තම වගකීම ඉටු කළ හැකි. රාජ්‍ය සේවයෙන් තමන් බලාපොරොත්තු වෙන සේවාව කාර්යක්ෂමව සහ නිසි අයුරින් නොලැබෙන බවට මහජනතාව අතර චෝදනාවක් පවතිනවා. එනිසා ඔබ යටතේ තිබෙන සෑම අමාත්‍යාංශයක් දෙපාර්තමේන්තුවක් හා ආයතනයක් විසින් ජනතාවට ලබා දෙන සේවාවන් කාර්යක්ෂමව සහ කඩිමින් ලබා දෙන ලෙස අමාත්‍යවරුන්ගෙන් හා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගෙන් මා ඉල්ලා සිටිනවා. ජනතාවට හෝ රජයට කිසිදු අගයක් එක් නොකරන සමහර ආයතනික ක්‍රියාවලියන්ගෙන් සිදුවන්නේ කාලය නාස්තිවීමක් පමණක් බව මම පසුගිය කාලයේ විවිධ රාජ්‍ය ආයතනවලට ගිය අවස්ථාවල දුටුවා. ජනතාවට සේවාවන් ලබා දීමේදී අනුගමනය කරනු ලබන සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවේදයන් වෙනුවට ආයතනික ක්‍රියාවලීන් කාර්යක්ෂම කොට ජනතාවට පහසුවෙන් හා කඩිනමින් සේවාවන් ලබා දීම සඳහා නව ක්‍රමවේදයන් ඔබ හඳුනාගත යුතුයි. You need to re-engineer the processes for greater productivity and customer satisfaction. මේ සඳහා හැකිතාක් දුරට නව තාක්ෂණික විසඳුම් සොයාගත යුතුයි. සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ නාස්ති හා දූෂණය පිටු දකින බව අපි ජනතාවට පොරොන්දු වුණා.
මේ අප සියලු දෙනාගේම ප්‍රමුඛ වගකීමක්. සියලු අමාත්‍යංශ ආයතනවල නාස්ති හා දූෂණය සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කිරීමට කටයුතු කරනවා. ඉදිරියේදී නාස්තියට දූෂණයට සම්බන්ධ වන පුද්ගලයින්ට තරාතිරම නොබලා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට මම පසුබට වන්නේ නැහැ. රජය අමාත්‍යංශ සහ රාජ්‍ය අංශ හරහා ඉටු කිරීමට අපේක්ෂිත ඉලක්ක සපුරා ගැනීමේ ප්‍රගතිය නිරන්තරයෙන් පසුවිපරම් කරනු ලබනවා. යම්කිසි අමාත්‍යංශයක ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීමට පසුබෑමකට ලක්වන්නේ නම් රජයේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙනස්කම් කිරීමට මා කිසිවටකත් පැකිලෙන්නේ නැහැ. වර්තමාන දේශපාලන සංස්කෘතිය තුළ බොහෝ විට ජනතා නියෝජිතීන් බලය ලබාගත් පසු ජනතාව අතරට යාම අතපහසු කරනවා. පසුගිය කාලයේ මම රටපුරා සංචාරය කරද්දී ජනතාව නගන මැසිවිලි වලින් එය තහවුරු වුණා. ජනතා බලාපොරොත්තු සපුරමින් ඇමතිවරුන් රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් මෙන්ම මන්ත්‍රීවරුන් නිරන්තරයෙන් ජනතාව අතරට ගොස් ඔවුන්ගේ සැබෑ ගැටලු වටහාගෙන ඒවට විසඳම් සෙවීමට අපි කටයුතු කරනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍යයක සාර්ථකත්වය රඳා පවතින පදනම වන්නේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවයි. 1978 සිට 19 වතාවක් සංශෝධනය වී ඇති අපේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළ ඇති අවිනිශ්චිතභාවය හා ව්‍යාකූලත්වය නිසා වර්තමානයේ ගැටලු රැසක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. ව්‍යවස්ථාවේ වෙනසක් සඳහා අපි ඉල්ලූ ජනවරම ජනතාව අපට ලබා දී තිබෙන නිසා අපගේ පළමු කාර්යයක් ලෙස අපි ජනතාවට පොරොන්දු වූ පරිදිම 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරනවා. ඉන්පසු සියලු දෙනා සමග එක්ව රටට අවශ්‍ය සහ ගැළපෙන නව ව්‍යවස්ථාවක් ගෙන එනවා. මෙහිදී මේ රටේ සියලුම ජනතාව සම්බන්ධයෙන් එක රටක් එක නීතියක් යන සංකල්පයට මූලිකත්වය දෙනවා. පැහැදිලි තීරණ ගත නොහැකි අන්තවාදයේ බලපෑමට නිරන්තරයෙන් යටපත් වන අස්ථාවර පාර්ලිමේන්තුවක් රටකට සුදුසු නැහැ. නව ව්‍යවස්ථාවක් හඳුන්වා දීමේදී වර්තමාන මැතිවරණ ක්‍රමේ වෙනස්කම් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය වෙනවා. සමානුපාතික ඡන්ද ක්‍රමය තුළ ඇති සාධනීය ලක්ෂණ රැකගන්නා අතරම පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවරභාවයද ජනතාවගේ ඍජු නියෝජනයද තහවුරු වන ලෙස මේ වෙනස්කම් සිදු කරනවා. මම මගේ රටට ආදරය කරනවා. මම මගේ රට ගැන ආඩම්බර වෙනවා. මට මගේ රට ගැන දැක්මක් තිබෙනවා. අපේ අරමුණ වන්නේ ඵලදායී පුරවැසියෙක්, සතුටින් ජීවත් වන පවුලක්, ගුණගරුක සමාජයක් හා සෞභාග්‍යමත් දේශයක් ගොඩනැගීමයි. මේ දක්වා අප විසින් කරන ලද සියලුම දේ මෙන්ම මින් ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ගයන්ද සැලසුම් කරනු ලබන්නේ මේ අරමුණ පෙරදරි කරගෙනයි. අපි ඉතිහාසයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ තිබෙනවා. ජනතාව වත්මන් රජයට විශාල ජනවරමක් ලබා දී තිබෙනවා. කිසිදු බලවේගයකට යටත් නොවී මේ රටේ ස්වෛරීත්වය රැකගෙන ජනතාව ආරක්ෂා කරගෙන රට සෞභාග්‍ය කරා ගෙන යාමට අපට වගකීමක් පැවරී තිබෙනවා. රටේ අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් වත්මන් පරපුරේ වගකීම ඉටු කළ යුතුයි. මේ අප සියලු දෙනාගේම මව්බිමයි. ඒ නිසා ජාති ආගම් පක්ෂ භේදයකින් තොරව අප සියලු දෙනාත්ම රට වෙනුවෙන් එක්විය යුතු අවස්ථාවක් පැමිණ තිබෙනවා. ජනතාවට අප පොරොන්දු සෞභාග්‍යමත් දේශ ගොඩනැගීම සඳහා මා සමග එකතු වෙන ලෙස ඔබ සියලු දෙනාටම මා මිත්‍රත්වයේ දෑත් දිගුකට ආරාධනය කරනවා. ස්තුතියි. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. මේක ඕනේ.
යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම ගරු සභානායකතුමා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, පාර්ලිමේන්තු ස්ථාවර නියෝග 8හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණද 2020 අගෝස්තු 21 වෙනි සිකුරාදා රැස්වීම පැවැත්වෙන කාලය වේලාව පූර්වභාග 9:30 සිට අපරභාග 4:30 දක්වා විය යුතුය. අපරභාග 4:30ට කතානායකතුමා ප්‍රශ්නය නොවිසා පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබිය යුතුය. සභාව එකඟද? ආයි එකඟයි. ඊට අනුකූලව පාර්ලිමේන්තුව 2020 අගෝස්තු මාස 21 වෙනි සිකුරාදා පූර්වභාග 9:30 තෙක් කල් ලබනු ලැබේ.